Hello friends, today we discuss about theories of management. Management theories are the set of general rules that guides the managers to manage an organization. Theories are an explanation to assist employees to effectively relate to the business goals and implement effective means to achieve the same. So these management principles, it means management theories, are the set of general rules to guide the managers to manage the organization. तर या ठिकाणी हे जे theories of management आहेत त्याच्यामुळे काय होत असतं, मॅनेजरला एक प्रकारे गायडन्स मिळत असतो, मार्गदर्शन होत असतं की ती ऑर्गनायझेशन कशा पद्धतीने मॅनेज करायची आहे. So theories are an explanation to assist employees to effectively relate to the business goals and implement effective means to achieve the same. म्हणजेच या ठिकाणी या थेरीज एम्प्लॉईज जे आहेत ते ऑर्गनायझेशन आणि एम्प्लॉईज यांच्यामधलंच असणारं रिलेशन आहे, ते रिलेशन चांगलं घट्ट करण्यासाठी या थेरीजचा वापर होतो. त्याचप्रमाणे त्या ऑर्गनायझेशनला जे त्यांनी इफेक्टिव्ह किंवा बिझनेससाठी गोल ठरवलेलं असेल ते अचीव करायला सोपं जातं. व्हेरियस मॅनेजमेंट थिंकर्स हॅव इंट्रोड्यूस थेरीज विच आर बेस्ड ऑन डिफरंट अप्रोचेस. मॅनेजमेंट थिंकर्स सच ॲज फ्रेडरिक विन्स्लो टेलर, एल्टन मायो, हेनरी फेयल etc. have introduced the theories which are based on different approaches. These theories are applicable in all type of organization. With appropriate modification, every manager can use these theories by adding some innovative techniques and strategies. It means these old theories are the basis of modern management theories. Organization, workforce and society are facing some common problems such as centralization of authority, stress, low motivation, environmental issues, behavioral problems, health problem, work-life balance, accountability etc. Theories of management definitely provide solution in such issue to the management people. So here various management thinkers, it means there are management thinkers such as Frederick Winslow, Henry Fayol, Elton Mayo. These thinkers have to introduce the theories which are based on different approaches. म्हणजे या ठिकाणी फ्रेडरिक विन्स्लो टेलर, एल्टन मायो, हेनरी फेयल हे जे मॅनेजमेंट थिंकर्स होते त्यांनी अनेक प्रकारचं काय केलेलं आहेत, थेरीज इंट्रोड्यूस केल्या आहेत आणि त्या थेरीज डिफरंट ॲप्रोचेसवर बेस होत्या. तर या ठिकाणी आपण बघणार आहोत की एव्हरी मॅनेजर कॅन यूज दिस थेरीज बाय ॲडिंग सम इनोव्हेटिव्ह टेक्निक्स अँड स्ट्रॅटेजी. म्हणजे प्रत्येक जो मॅनेजर आहे प्रत्येक कंपनीचा, त्या कंपनीने या थेरीज त्याच्यामध्ये मॉडिफिकेशन करून त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या टेक्निक यूज करून ज्या ओल्ड थेरीज होत्या त्याचं मॉडर्न मॅनेजमेंट थेरीमध्ये कन्वर्ट केलेलं आपल्याला दिसून येतं. त्याचप्रमाणे जे ऑर्गनायझेशन, वर्कफोर्स आणि सोसायटी आहेत यांना जे अनेक प्रकारचे प्रॉब्लेम येतात त्या प्रॉब्लेमचे सुद्धा मोठ्या प्रमाणात सेंट्रलायझेशन, त्याचप्रमाणे त्याच्या कामामध्ये असणारा ताणतणाव किंवा लो मोटिवेशन असेल किंवा काही बिहेवियरल प्रॉब्लेम्स असतील, हेल्थ प्रॉब्लेम असतील, तर यामध्ये अनेक प्रकारच्या या समस्या सोडवण्यासाठी या आपल्याला मॅनेजमेंट थेरीचा वापर करता येतो. तर याच्यामध्ये महत्त्वाचं बघायचं की या थेरीज ऑफ मॅनेजमेंटमध्ये हेनरी फेयल याचं ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह थेरी ऑफ मॅनेजमेंट आपल्याला बघायचं आहे. तो हेनरी फेयल्स ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह थेरीज ऑफ मॅनेजमेंट. हेनरी फेयल 1841 to 1925 was a French mining engineer who turned a leading industrialist and a successful manager. He started his career as a mining engineer in a French mining company and rose to the position of the chief managing director. After conducting many experiments and observation in organization,
Fayol proposed 14 principles of management which are explained in his famous book General and Industrial Administrative. Due to his contribution in development of managerial thoughts, he is called as a father of modern management. Fayol suggested 14 principles of management. These statements serve as a guidelines for decision making and management actions. तर या ठिकाणी आपण हेनरी फेयॉलचे आपण ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह थेरी बघणार आहोत. आणि हेनरी फेयॉल याचा जो कार्यकाल आहे त्याचा जन्म झालेला 1841 आणि मृत्यू 1925. तर हा जो हेनरी फेयॉल आहे हा मायनिंग इंजिनियर होता आणि तो एक चांगल्या प्रकारे सक्सेसफुल मॅनेजर होता, त्याचप्रमाणे इंडस्ट्रियलिस्ट होता. तर याने काय केलेलं आहे, जेव्हा त्यांनी करिअरला स्टार्टिंग केलं तर त्यावेळी तो मायनिंग इंजिनियर होता आणि ही जी फ्रेंच मायनिंग कंपनी होते या ठिकाणी तो चीफ मॅनेजिंग डिरेक्टर होता. तर यांनी हेनरी फेयॉलने आपल्या मॅनेजमेंटसाठी 14 प्रिन्सिपल ऑफ मॅनेजमेंट एक्सप्लेन केलेले आहेत आणि त्याचं एक्सप्लेनेशन जनरल अँड इंडस्ट्रियल ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह या बुकमध्ये मेन्शन केलेलं आहे. तर या हेनरी फेयॉलला फादर ऑफ मॉडर्न मॅनेजमेंट असं म्हणतात. आणि या हेनरी फेयॉलने 14 प्रिन्सिपल मॅनेजमेंट दिल्यामुळं प्रत्येक मॅनेजमेंटच्या किंवा प्रत्येक कंपनीच्या ऑर्गनायझेशनमध्ये याचा वापर गाईडलाईन्स म्हणून किंवा डिसिजन मेकिंग म्हणून किंवा एखादा मॅनेजमेंट ॲक्शन घ्यायचं असेल तर सगळ्यात महत्त्वाचं असं कार्य या हेनरी फेयॉलच्या ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह थेअरीनी केलेले आहे. तर या ठिकाणी आपण बघू शकतो देअर आर 14 प्रिन्सिपल्स. फर्स्ट वन, प्रिन्सिपल ऑफ डिव्हिजन वर्क, प्रिन्सिपल ऑफ अथॉरिटी अँड रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रिन्सिपल ऑफ डिसिप्लिन, प्रिन्सिपल ऑफ unity of command, principle of unity of direction, principle of subordination of individual interest to organizational interest, principle of centralization, principle of remuneration, principle of scalar chain, principle of order, principle of equity, stability of tenure, principle of initiative, and 14 that is principle of esprit de corps that is a teamwork. तर या ठिकाणी आपण वन बाय वन प्रिन्सिपल बघूया. सो फर्स्ट प्रिन्सिपल दॅट इज प्रिन्सिपल ऑफ डिव्हिजन ऑफ वर्क. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिन्सिपल द वर्क इज डिवायडेड इंटू डिफरंट काइंड्स सच as टेक्निकल, फायनान्शियल, कमर्शियल, security operation, accounting and managerial. It is assigned to employees as per their qualities and capabilities. It helps in improving efficiency and expertise of employees which ultimately turns into expected productivity level. म्हणजे फर्स्ट जे आहे प्रिन्सिपल आणि हेनरी फेयॉलचे हे 14 प्रिन्सिपल आहेत. अतिशय महत्त्वाचं असं क्वेश्चन आपल्याला विचारला जातो. तर पहिलं आहे प्रिन्सिपल ऑफ डिव्हिजन वर्क. म्हणजे अकॉर्डिंग टू दिस प्रिन्सिपल दॅट वर्क इज डिवायडेड इंटू डिफरंट काइंड्स. जे आपल्याला वर्क आहे त्याचं काय करायचं, आपल्याला डिफरंट काइंड्समध्ये डिवाईड करायचं आहे. मग त्याच्यामध्ये काय टेक्निकल असेल, फायनान्शियल असेल, कमर्शियल असेल, सिक्युरिटी ऑपरेशन असेल, अकाउंटिंग अँड मॅनेजरियल असेल. म्हणजेच आपल्याला त्या वर्कचं डिव्हिजन ऑफ वर्क करायचं आहे, वेगवेगळ्या ह्याच्यामध्ये डिवाईड करायचे आहेत. मग त्याच्यामध्ये काही पार्ट्स येतील किंवा डिपार्टमेंट येतील, टेक्निकल डिपार्टमेंट वेगळं, फायनान्शियल वेगळं. त्यामुळं ते जे काम आहे ते आपल्याला त्या जे एम्प्लॉईज आहेत त्यांनी वापरलेले स्वतःचे स्किल असतील, क्वालिटीज असतील, कॅपॅबिलिटी असतील, त्याप्रमाणे त्या कामाची एक प्रकारे विभागणी केली जाते. त्यामुळं काय होतं की जे एम्प्लॉईज आहेत त्यांची एफिशियन्सी आणि एक्सपर्टाईज जे असतील किंवा त्यांचं स्वतःचं जे कौशल्य आहे ते वापरल्यामुळं काय होत असतं की त्या ऑर्गनायझेशनची जी प्रोडक्टिव्हिटी आहे ती जास्तीत जास्त वाढत असते. म्हणजे जर एखाद्या कामाची आपण विभागणी केली आणि त्या विभागणीनुसार त्या एम्प्लॉईजनं स्वतःचं स्किल वापरलं, एफिशियन्सी वापरली, इम्प्रूव्हिंग केली, तर त्याप्रमाणे त्या प्रोडक्टिव्हिटीचं किंवा त्या ऑर्गनायझेशनचं प्रोडक्टिव्हिटीची लेवल ही जास्त प्रमाणात वाढते. तर फर्स्ट आवर पॉईंट दॅट इज द प्रिन्सिपल ऑफ डिव्हिजन ऑफ वर्क. सो सेकंड, प्रिन्सिपल ऑफ अथॉरिटी and responsibility. Authority is the right to take decisions. It is necessary to get the things done appropriately from subordinates. Authority always comes with the responsibility.
If the manager is given the authority to complete a task within a given time, he should be held responsibility. If he does not complete the work in given time, manager should have proper authority to take managerial decision on his own in respect to the goal. So second our principle, that is the principle of authority and responsibility. So here authority is the right to take a decision related our company. So it is necessary to get the things done appropriately from subordinate. म्हणजेच या ठिकाणी एक अथॉरिटी त्या मॅनेजरला दिलेली असते की जे त्याच्या हाताखालचे जे म्हणजे मॅनेजरच्या अंडर जे काम करणारे एम्प्लॉईज आहेत त्यांच्याकडून ते काम विदिन अ गिवन टाईम म्हणजेच त्या टाईममध्येच करून घ्यायचं आहे. आणि हे करत असताना जर ते काम पूर्ण नाही झालं त्या विदिन टाईममध्ये तर त्याला जबाबदार हा मॅनेजर असतो. आणि अशावेळी मात्र मग हा मॅनेजर स्वतः काही निर्णय घेऊन स्वतःच्या जबाबदारीवर त्याचं जे गोल अचीव करायचं आहे त्यासाठी तो काय करत असतो, डिसिजन घेत असतो. म्हणजेच हे झाले प्रिन्सिपल ऑफ ॲथॉरिटी अँड रिस्पॉन्सिबिलिटी. नेक्स्ट पॉईंट, प्रिन्सिपल ऑफ डिसिप्लिन. अकॉर्डिंग टू Fayol, discipline is the most essential thing in the organization. Employees must obey and respect the rules that govern the organization. Discipline helps to achieve the goals in the organization. Good discipline is the result of effective leadership. There must be a clear understanding between the management and workers regarding the organization rules. Basic disciplines should be observed at all level of management. So here third our principle, that is the principle of discipline. So according to Fayol, discipline is the most essential things in the organization and employees must obey and respect the rules that govern the organization. म्हणजेच अकॉर्डिंग टू द Fayol या ठिकाणी डिसिप्लिन प्रत्येक कंपनीमध्ये किंवा प्रत्येक संस्थेमध्ये डिसिप्लिन अतिशय महत्त्वाचा असतो. म्हणजे आपलं जरी कॉलेज असेल तरी बघा कॉलेजमध्ये सुद्धा आपल्या जे डिसिप्लिन आहे ते व्हेरी इम्पॉर्टंट इसेन्शियल थिंग्स इन अवर कॉलेज ऑल्सो. सो हियर एव्हरी स्टुडंट हॅव टू ओबे अँड रिस्पेक्ट द rules that govern by the college. So just like that here employees also must obey and रिस्पेक्ट द रूल्स. म्हणजेच या ठिकाणी जे एम्प्लॉईज असतील तर त्यांनासुद्धा जे काही रूल्स असतील ते त्यांना फॉलो करावे लागतील. मॅनेजरने जे दिलेली त्यांना ऑर्डर असेल तर ते सुद्धा त्याचं ओबे करणं गरजेचं आहे. म्हणजेच या ठिकाणी डिसिप्लिन इट मीन्स गुड डिसिप्लिन इज द बेस्ट रिझल्ट ऑफ इफेक्टिव्ह लीडरशिप आहे. त्यामुळं जे एम्प्लॉईज आणि मॅनेजमेंट आहे यांच्यामध्ये अंडरस्टँडिंग चांगलं राहतं. त्याचप्रमाणे त्या एम्प्लॉईजमध्ये जे रूल्स आहेत रिलेटेड ऑर्गनायझेशन्स आहेत ते चांगल्या पद्धतीने त्यांना जाणीव करून दिली जाते आणि त्यामुळे त्या बिझनेसचं जो मॅनेजमेंटची जे डिसिप्लिनमुळं काय होत असतं की ते डिसिप्लिन सगळ्या ऑल लेवल ऑफ मॅनेजमेंटमध्ये वापरलं जातं. त्यामुळे एक प्रकारे चांगल्या प्रकारे शिस्तीचं तत्त्व ज्याला आपण म्हणतो प्रिन्सिपल ऑफ डिसिप्लिन हे त्या कंपनीमध्ये अप्लाय केलं जात असतं. नेक्स्ट आपण म्हणतो फोर्थ पॉईंट, दॅट इज प्रिन्सिपल ऑफ युनिटी ऑफ कमांड. Each member of organization should receive orders from only one superior. This principle helps in managing conflicts and solving disputes among people in organization. It also helps in avoiding confusion. If an employee receives commands from more than one authority, he will get confused and will not be able to take decision about whose orders should be followed. This is a wrong approach for this organization. Hierarchy should be well defined. Each employee should know his immediate superior and should receive order from him only. So here fourth principle, that is principle of unity of command. So each member of organization should receive orders from only one superior. म्हणजेच त्या ठिकाणी एक सुपेरियर असतो म्हणजेच एक मॅनेजर असतो आणि त्याच्या अंडर सगळे सबऑर्डिनेट असतात. मग यामध्ये या प्रिन्सिपल ऑफ युनिटी ऑफ कमांडमध्ये प्रत्येक जो एम्प्लॉईज आहे त्याला जे
वरच्या लेवलचे म्हणजे जे त्याचे वरिष्ठ असतील त्यांच्याकडून काही ऑर्डर्स दिले जात असतात आणि त्यामुळे त्या संघटनेमध्ये किंवा एम्प्लॉईजमध्ये जे असणारे जे संघर्ष असतील किंवा जे डिस्प्यूट्स असतील ते मात्र सोडवण्यास मदत होत असते. आणि यामध्ये जो एम्प्लॉईज आहे त्याला एकापेक्षा अधिक जे त्याचे वरिष्ठ आहेत त्यांच्याकडून आदेश दिले गेले किंवा सुपेरियर जे आहेत त्यांच्याकडनं अधिक आदेश किंवा ऑर्डर दिले गेल्या तर अशावेळी मात्र कोणत्या आदेशाचं पालन करायचं किंवा कोणता डिसिजन आपण घ्यायचा हे एम्प्लॉईजला कठीण जातं. मग अशावेळी त्या संघटनेतील जे सुपेरियर आहेत त्यांचा राईट ॲप्रोच असणं गरजेचं आहे. म्हणजेच या ठिकाणी आपण एक इथं आपल्याला जी हे दिलेले आहे बघा, राईट ॲप्रोच अँड रॉंग ॲप्रोच. म्हणजेच एकाने जर तिघांना दिला ऑर्डर तर त्याचं ऑर्डरचं एक प्रकारे ओबे केलं जाऊ शकतं किंवा ते रूल फॉलो केले जाते. पण जर एक किंवा दोघांकडून एका वेळी जर ऑर्डर दिले जात असतील तर त्याच्यामध्ये गोंधळ होण्याची शक्यता असते. म्हणून प्रत्येक एम्प्लॉईजला जेव्हा वरिष्ठांकडून काही माहिती किंवा ऑर्डर दिली जात असते तेव्हा ते योग्य व्यक्तीकडून म्हणजेच एका व्यक्तीकडून देणं गरजेचं असतं. नेक्स्ट, प्रिन्सिपल ऑफ युनिटी ऑफ डिरेक्शन. This principle states that there should be one head and one plan in every organization. Each group in the organization should have the same objective and the group should be directed by one manager using single plan. So next, our fifth principle of unity of direction. So these principles state that there should be a one head and one plan. म्हणजेच या प्रिन्सिपलनुसार त्या कंपनीमध्ये वन हेड अँड वन प्लॅन असेल तर अशावेळी मात्र प्रत्येक ऑर्गनायझेशनचं काम करत असताना किंवा त्याचं गोल अचीव करत असताना एक प्रकारे तो जो मॅनेजर आहे तो काय करू शकतो, एकच आराखडा किंवा एकच प्लॅन तयार करून त्या पद्धतीने सूचना देऊ शकतो. तेव्हा वन हेड अँड वन प्लॅन या प्रिन्सिपलमध्ये आपल्याला दिसून येतं. नेक्स्ट 6 बघू शकतो आपण. 6 पॉईंट, दॅट इज प्रिन्सिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिव्हिज्युअल इंटरेस्ट टू ऑर्गनायझेशनल इंटरेस्ट. So according to this principle, the interest of an individual must be given less importance than the interest of the organization. While taking decision in the organization, the manager should always consider the interest of the whole group rather than the interest of single employee. Similarly, the employee should protect the interest of the organization first and his personal interest should be subordinated. For example, in every game, the players are always thinking about winning the match as a team rather than their individual record. So our 6th principle, that is principle of subordination of individual interest to organizational interest. म्हणजे या हेडिंगमध्येच आपल्याला दिसून येतं आहे की जो सबऑर्डिनेशन असेल तर त्याचं स्वतःचं इंडिव्हिज्युअल इंटरेस्ट त्याला नाही आहे, तर ऑर्गनायझेशनल पूर्ण इंटरेस्ट त्याला त्यात आपल्याला दिसून येतं आहे. सो अकॉर्डिंग टू दिस द प्रिन्सिपल, इंटरेस्ट ऑफ ॲन इंडिव्हिज्युअल मस्ट बी गिवन लेस इम्पॉर्टंट दॅट द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गनायझेशन. म्हणजे स्वतःचं इंडिव्हिज्युअल इम्पॉर्टन्स किंवा इंडिव्हिज्युअल इंटरेस्ट कमी करून जास्तीत जास्त इम्पॉर्टन्स ऑर्गनायझेशनमध्ये दिलं गेलं पाहिजे. म्हणजेच या प्रिन्सिपलनुसार स्वतःचा पर्सनल जो इंटरेस्ट आहे तो कमी करून ऑर्गनायझेशनचा जो इंटरेस्ट आहे त्याला जास्त प्रेफरन्स दिला जात असतो. While taking decision in the organization, the manager should always consider the interest of the whole group rather than the interest of a single employee. म्हणजे या ठिकाणी जो मॅनेजर आहे तो एका फक्त एम्प्लॉईचा विचार न करता त्या ऑर्गनायझेशनमध्ये जो होल ग्रुप आहे एम्प्लॉईचा त्याच्यावर काय केलं जात असतं, जास्त कॉन्सन्ट्रेट केलं जात असतं. आणि सिमिलरली द एम्प्लॉई शुड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गनायझेशन फर्स्ट अँड हिज पर्सनल इंटरेस्ट शुड बी सबऑर्डिनेट. म्हणजेच यामध्ये जो एम्प्लॉईज आहे त्या प्रत्येक एम्प्लॉईजने पहिल्यांदा ऑर्गनायझेशनचं जे हित आहे किंवा ऑर्गनायझेशनचं जे प्रोटेक्ट करायचं आहे आपल्याला किंवा जो इंटरेस्ट आहे तो आपल्या वैयक्तिक म्हणजे इंडिव्हिज्युअल इंटरेस्टपेक्षा जास्तीत जास्त त्याला जास्त किंमत दिली गेली पाहिजे. म्हणजे स्वतःचं हित हे
दुय्यम स्थानावर ठेवलं पाहिजे. म्हणजे याच्यामध्ये एक आपण उदाहरण बघू शकतो की एक गेम असेल, क्रिकेटचे प्लेयर असतील, तर त्यानेसुद्धा काय केलं पाहिजे, टीमचं वर्क जो आहे तो महत्त्वाचा आहे. स्वतःचं इंडिव्हिज्युअल रेकॉर्ड करणं याच्याकडे दुर्लक्ष करून किंवा त्याच्यावर कमी मेहनत घेऊन तो आपली मॅच कशी जिंकवता येईल याकडे लक्ष दिलं गेलं पाहिजे. नेक्स्ट आपण 7th पॉईंट बघतोय, प्रिन्सिपल ऑफ सेंट्रलायझेशन. Centralization refers to the concentration of powers and authorities in some organizations. This power is vested in one hand or few hands. This situation occurs in the small organizations, but if the size of organization is large, then there is a decentralization of the power of authority. So our last point, that is principle of centralization. So here, our 7th principle of centralization. So centralization refers to the concentration of powers and authorities. ज्याला आपण सेंट्रलायझेशन म्हणतो की त्याच्यामध्ये आपल्याला कॉन्सन्ट्रेशन करायचं असतं, आपले जे पॉवर्स आणि अथॉरिटीज असतात त्याच्यावर आपल्याला कॉन्सन्ट्रेशन करणं या प्रिन्सिपलमुळे शक्य होतं. इन सम ऑर्गनायझेशन these power is vested in one hand or few hands. This situation occurs in the small organization. तर काही ऑर्गनायझेशन असतात की त्याच्यामध्ये ह्या ज्या पॉवर्स असतात त्या एकाच हँडमध्ये असतात. म्हणजे जे स्मॉल लेवलच्या जे ऑर्गनायझेशन असतात तर त्याच्यामध्ये एकाच व्यक्तीच्या हातात सगळं असतं. त्यामुळं हे सेंट्रलायझेशन करणं सोपं जात असतं. इफ द साईज ऑफ ऑर्गनायझेशन इज लार्ज दॅन देअर इज अ डिसेंट्रलायझेशन ऑफ द पॉवर ऑफ ॲथॉरिटी. आणि जर मोठी जर संस्था असेल, मोठी कंपनी असेल, तर अशा वेळी मात्र जे ऑर्गनायझेशन जर मोठ्या प्रमाणात मोठी असेल तर त्याचं डिसेंट्रलायझेशन होतं. म्हणजे त्याच्यामध्ये जे पॉवर्स आणि ॲथॉरिटी ज्या आहेत त्याचं त्या पॉवर्स आणि ॲथॉरिटीचं काम करताना वापर केला जात असतो, पण ते डिसेंट्रलायझेशन होत असतं. म्हणजेच या सेंट्रलायझेशन आणि डिसेंट्रलायझेशनमध्येच जे आपल्याला अकॉर्डिंग टू द प्रिन्सिपल आहेच की देअर मस्ट बी अ प्रॉपर बॅलन्स बिटवीन सेंट्रलायझेशन अँड डिसेंट्रलायझेशन इन द ऑर्गनायझेशन. मग या प्रिन्सिपलमुळं काय होत असतं की जे मोठ्या लेवलच्या असतील ऑर्गनायझेशन आणि छोट्या लेवलच्या असतील, म्हणजे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज असतील आणि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज असतील, तर त्याच्यामध्ये प्रॉपर बॅलन्स ठेवणं या प्रिन्सिपलमुळे शक्य होत असते. सो दिस इज टू बी डन अकॉर्डिंग टू द साईज ऑफ द ऑर्गनायझेशन अँड नेचर ऑफ द ॲक्टिव्हिटी. So our next principle, that is 8th principle of remuneration. Appropriate remuneration to staff or employees is the principle to keep them satisfied finally, as well as retain them for long span of time within the organization. The fair remuneration affects on the productivity and efficiency level in total. The remuneration should be fixed by taking into consideration the skill, expertise, knowledge, tenure, cost of living, market trend, profitability of organization. So our next principle, that is principle of remuneration. So appropriate remuneration to staff or employees is the principle to keep them satisfied finally. म्हणजे ज्याच्यामध्ये जे रेम्युनरेशन एम्प्लॉईजला दिलं जात असतं, स्टाफ मेंबरला दिलं जात असतं, ते देण्यामागचं कारण म्हणजे ते एम्प्लॉईज सॅटिस्फाईड त्या रेम्युनरेशनमध्ये झाले पाहिजेत. त्याचप्रमाणे या फेअर रेम्युनरेशनचा अफेक्ट हा साहजिकच प्रोडक्टिव्हिटी आणि त्यांची एफिशियन्सी लेवल वाढवण्यासाठी मदत होत असते. आणि ही रेम्युनरेशन ठरवत असताना ते रेम्युनरेशन त्या एम्प्लॉईचं स्किल कसं आहे, ते किती एक्सपर्ट आहेत, त्यांना किती नॉलेज आहे, त्याचप्रमाणे त्यांचं कॉस्ट ऑफ लिव्हिंग कसं आहे, त्या मार्केट ट्रेंड त्या प्रोडक्टचं कसं आहे, त्याप्रमाणे प्रॉफिटेबिलिटी त्याची किती आहे, याप्रमाणे रेम्युनरेशन त्या एम्प्लॉईचं ठरवलं जात असतं. तर नेक्स्ट आपले राहिलेले जे प्रिन्सिपल आहेत ते आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये बघू.